Dear students, today onwards we will move to our next module, module 2, refrigeration and air conditioning. Let's see what is the syllabus. Our syllabus includes vortex tube refrigeration, adiabatic demagnetization of paramagnetic salts, and vapor compression refrigeration systems, its TS diagram and pH diagram, then the methods of improving COP of the vapor compression refrigeration systems like superheating, undercooling, then our last topic, liquid suction heat exchanger and actual vapor compression refrigeration cycles. Let's move on our topic. Simple vapor compression refrigeration system. The name itself says the vapor compression. The vapor is compressed. So here the refrigerant vapor is compressed in this system. Let's see how. Here this is a schematic of a vapor compression refrigeration system. Here we use 4 components: an evaporator, a compressor, a condenser, and an expansion valve. The purpose of the evaporator is to absorb heat from the space to be cold or from the refrigerated space, and the amount of heat absorbed equal to QL. And the purpose of compressor is to compress the refrigerant from the evaporator and deliver it to condenser. So the compressor is to compress a low temperature, low pressure refrigerant from the evaporator to a very high pressure, high temperature refrigerant and deliver it to the condenser. Okay, the purpose of the condenser is to condense the refrigerant, condense the vapor refrigerant from the compressor to a liquid refrigerant, and the process is 2 to 3. Then the exit of the condenser is expanded using an expansion valve and fed to the evaporator. The expansion valve reduces the pressure from P3 to P4. Okay, then the low pressure, low temperature refrigerant is fed to evaporator. The evaporator absorbs the heat from the refrigerator space and the refrigerant phase changes from liquid to vapor, and this vapor is again compressed by the compressor and the system runs. Here the compressor compresses the refrigerant from evaporator pressure to condenser pressure. Okay, let's see the sentence. In this system, a liquid refrigerant is used which is alternately evaporates and condenses for absorbing heat from the refrigerator space. ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആര്? ഇവാപ്പറേറ്റർ. ആൻഡ് റിജക്റ്റ് ഹീറ്റ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. ആര് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടൻസർ. എഗെയിൻ ദിസ് VCRS system or vapor compression refrigeration system is working under the second law of thermodynamics, specifically the Clausius statement. The transfer of heat from the low temperature space to the high temperature space with the help of a work input. Okay, here evaporator absorbs the heat and condenser reject the heat to the surroundings. Okay, next point. During the evaporation process, it absorbs the heat from and gets converted from liquid to
vapor. Here, the inlet of evaporator is liquid refrigerant, not specifically liquid, it wet vapor. We will discuss later. And the exit of the evaporator, the entry of the evaporator is wet vapor, and the exit of the evaporator is vapor refrigerant. Specifically, not vapor, maybe vapor refrigerant or wet vapor or superheated vapor. Anyway, here in the inlet condition of the evaporator is wet vapor. The exit condition may be wet, dry saturated or superheated. I think you know what is wet vapor, dry saturated, superheated vapor. Next, the compressor. What do compressor? Compressor compress the air from low pressure to high pressure. Also, this compression process increases the pressure of the refrigerant. Here, at the inlet of compressor, the condition of the refrigerant may be dry, wet or superheated. The exit of the compressor, the refrigerant will be in wet vapor, superheated vapor or dry saturated vapor. Next, the exit from the compressor is fed to the condenser. Condenser rejects the refrigerant heat to atmosphere, and the condition of the refrigerant changes from point 2 to 3. Here point 2, the condition of the refrigerant may be wet vapor, dry saturated vapor or superheated vapor. But at point 3, the condition of the refrigerant is 100% liquid. Then during expansion 3 to 4, the temperature and pressure of the air decreases and the condition of the refrigerant changes to 0.4. Due to expansion, some of the liquid will evaporate. Okay, that's why at 0.4, the condition of the refrigerant is wet vapor. And this wet vapor is fed to the evaporator and the system runs. Okay, last point, during the condensing process, it rejects heat and get condensed from vapor to liquid. So, in evaporator, evaporation process. In condenser, condensation process. That's all. We will discuss in detail to our next lectures. Next, here also shows the schematic of simple vapor compression system. Here, evaporator absorbs heat, condenser rejects heat, compressor and expansion valve. Here, the working fluid used is refrigerant. In air refrigeration system, the working fluid is air. Here, the working fluid is refrigerant. Here also, two phase change will happen. In evaporator, we know evaporation process. So, liquid to vapor transformation will taken place in the evaporator. In condenser, we know condensation process. So, vapor to liquid transformation will taken place in the condenser. Next, low temperature boiling fluids. Here we use the refrigerant as low boiling point refrigerants. കാരണം കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറണം. സോ അത് കാരണം ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞ റെഫ്രിജറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ടാകും. ഈ കംപ്രസറാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒരു കറുത്ത് ഒരു ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത്. ദെൻ നമുക്കൊരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ. പണ്ടത്തെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കമ്പി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പികളായിട്ടിങ്ങനെ കാണാം, അതാണ് കണ്ടൻസർ. ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല, അടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രീസറിരിക്കുന്ന പോർഷനിലാണ് പഴയ ഇവാപ്പറേറ്റർ വരിക. ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇനി അങ്ങോട്ട്
നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലും എക്സിറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ടർബൈൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലും ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിലും തുടങ്ങി ഓരോ പാർട്സിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് റഫായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ വെറ്റ് വേപ്പർ, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ, സൂപ്പർ ഹീറ്റർ വേപ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി നമ്മളിത് വരും വീഡിയോകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. എനിവേ, ദിസ് ഇസ് സ്കീമാറ്റിക്. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ, compressor, condenser and the expansion valve. Let's see the inlet and outlet conditions of each components. First, evaporator. ആദ്യം ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്, അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് അല്ല സോറി ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റ്, അതാണ് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റാണ്, ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റാണ്. What is the condition of the refrigerant at point 1? At point 1, low temperature, low pressure refrigerant. And the refrigerant condition may be wet vapor, dry saturated vapor or superheated vapor. Wet vapor means it contains liquid plus vapor refrigerant. Dry saturated vapor means 100% vapor. Superheated vapor means also superheated vapor contains 100% vapor but it is in the higher temperature state. That's point 1. Next, point 2. Point 2 is the exit of the compressor, also inlet of the condenser. And the condition of the refrigerant at point 2 is high temperature, high pressure refrigerant, and the refrigerant state will be wet vapor or dry saturated vapor or superheated vapor. അതായത് കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ ലോ പ്രഷറും ലോ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റ്. ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് വേപ്പർ ആകാം, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആകാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആകാം. ഇതുപോലെ കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് എടുത്താൽ എങ്ങനെയായാലും കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണ്, സോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വിൽ റൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻറ്റ് 2-ൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടും. ബട്ട് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി വെറ്റ് വേപ്പർ ആകാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആകാം ഓർ ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആകാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻസർ. കണ്ടൻസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് റിജക്ട്സ് ഹീറ്റ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ചേഞ്ച് വിൽ ഒക്കോർ ഇൻ ദ കണ്ടൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 3. At point 3, refrigerant is high temperature and high pressure. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാറുന്നില്ല, കാരണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്. ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ സബ് കൂൾഡ്. Okay, next move on to the expansion valve. The inlet condition of the expansion valve is point 3. Then the exit condition of the expansion valve is point 4. At point 4, the condition of the refrigerant is low temperature and low pressure, because expansion valve expands the liquid refrigerant from the condenser. So the exit of the condenser is 100% liquid. Here I say dry saturated liquid or subcooled liquid. So 100% liquid. Then the exit of the expansion valve, point 4. Here expansion valve reduces or decreases the pressure and temperature of the refrigerant by expansion. And the exit will be wet vapor, because some of the liquid refrigerant is expanded during the expansion process. That's why the condition is wet vapor. Okay, then
basic components of a VCRS system. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ. So here is the schematic of a vapor compression refrigeration system. Here a compressor, a condenser, then a receiver, expansion valve, evaporator, again compressor, and the system completes. Okay, and the compressor region and condenser region are high pressure side. Evaporator region is the low pressure side. Compressor compress the refrigerant from evaporator pressure to condenser pressure. Expansion valve reduces the pressure of refrigerant from condenser pressure to evaporator pressure. അതായത് കംപ്രസർ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ എന്ന ലോ പ്രഷറിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഹൈ പ്രഷറായ കണ്ടൻസർ പ്രഷറിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പ്രഷർ കുറച്ചു കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. Here's a receiver. A receiver is used to store the refrigerant, liquid refrigerant from the condenser. Then compressor. First component ആണ് compressor. What's the purpose of compressor? Compressor is to compress the refrigerant vapor from low pressure, low temperature to high pressure, high temperature. Okay. Suck the low temperature, low pressure refrigerant. ഇവിടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഞാനൊന്ന് വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബട്ട് വേപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ വെറ്റ് വേപ്പർ വരാം, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ വരാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ വരാം. സോ ദ കംപ്രസർ ഇൻലെറ്റ് മേ ബി എ വെറ്റ് വേപ്പർ, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ഓർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് മാത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസർ suck the low temperature, low pressure refrigerant from the evaporator and to compress it to a high pressure, high temperature refrigerant. Again, ഞാനിവിടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വെറ്റ് വേപ്പർ ആകാം, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റ് വേപ്പർ ആകാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റ് വേപ്പർ ആകാം. ഈ മൂന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് I just say refrigerant. Then next point, ideally the compression process is assumed to be isentropic. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെടുക്കുന്നു. ഐഡിയൽ പ്രോസസ് ഈസ് ഐസെൻട്രോപ്പിക്. സോ നോ heat interaction with the surroundings, also entropy remains constant. Next, compressor inlet and compressor outlet. Compressor inlet, the condition of the refrigerant is low temperature, low pressure, and the refrigerant may be a wet vapor or dry saturated vapor or superheated vapor. Again, compressor outlet, the condition will be high temperature, high pressure refrigerant, and the state of the refrigerant will be wet vapor or dry saturated vapor or superheated vapor. Okay, so the compressor compress from low pressure, low temperature to high pressure, high temperature. Then the next component is condenser. Condenser condense the high pressure and high temperature refrigerant from the compressor by rejecting its latent heat of vaporization or both latent heat of vaporization and superheat to the cooling water at ambient temperature or rejects heat to ambient air. അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ആ കണ്ടൻസേഷനിൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേപ്പർ ലിക്വിഡായി മാറുക. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനാണ് റിമൂവ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്
സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറാണ് എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ 2 ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഐ തിങ്ക് യു നോ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ്, കാരണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ കണ്ടതാണ്, പഠിച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടൻസർ 2 ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആകുന്നവരെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും, നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനും റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും റിമൂവ് ചെയ്താണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി റെഫ്രിജറൻറ്റ് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ മേ ബി എ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ, ദെൻ വി റിമൂവ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓൺലി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറ്റ് വേപ്പർ ആയാലും നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം കണ്ടൻസ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഫ്രം വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐഡിയലി ദ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഐസോബാറിക്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് ഐസോബാറിക് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ 2 പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ, കണ്ടൻസർ പ്രഷർ, ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിമൂവൽ ഓഫ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്. Isothermal includes removal of a latent heat of vaporization. We will discuss these terms in later. Then condenser inlet and outlet. Condenser inlet, high pressure and high temperature refrigerant, and the refrigerant condition may be wet vapor or dry saturated or superheated vapor, and the condenser outlet condition will be high temperature, high pressure refrigerant, and the refrigerant will be a saturated liquid or subcooled liquid. Next, receiver. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക, വേപ്പറായിരിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റുക. നെക്സ്റ്റ്, റിസീവർ. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ ഈസ് ടു സ്റ്റോർ ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഫ്രം ദ condenser. The condensed liquid refrigerant from the condenser is stored in a vessel known as a receiver, from where it is supplied to the evaporator through the expansion valve. Next, expansion valve. The high temperature, high pressure liquid refrigerant from the condenser is undergoes expansion with the help of an expansion valve. During expansion, the pressure and temperature reduces. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറും ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറൻ്റ് ലിക്വിഡാണ്. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ ആ റെഫ്രിജറൻ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കുറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ലിക്വിഡിൽ നിന്നുള്ളത് വെറ്റ് വേപ്പറായി മാറുന്നു. വെറ്റ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പറായി മാറുന്നു. കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് വേപ്പറായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, the pressure and temperature reduces and the refrigerant becomes partially liquid and partially vapor, called as wet vapor at the required low temperature. Then ideally the expansion process is isenthalpic, means enthalpy remains constant. Next, the expansion valve inlet and outlet condition. The expansion valve inlet will be a high temperature, high pressure refrigerant, and the refrigerant will be dry saturated or subcooled liquid refrigerant. But at
outlet will be a low pressure, low temperature refrigerant. Specifically, the refrigerant is wet vapor. Due to expansion, a mixture of liquid and vapor refrigerant called wet vapor will be formed. Okay. Next one is the important device, that's evaporator, because evaporator absorbs the heat from the refrigerator space and maintain the space at a particular temperature. So evaporator is the equipment makes the refrigerating effect. Let's see the sentence. Low temperature, low pressure liquid refrigerant, specifically wet vapor, from the expansion device is converted to low temperature, low pressure refrigerant, and the refrigerant may be a wet vapor refrigerant or dry saturated vapor or superheated vapor. Okay. And by absorbing the latent heat or both latent heat and superheat. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വെറ്റ് വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് ജനറലി പറയാം. ആ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ വേപ്പർ എന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, കാരണം ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. വെറ്റ് വേപ്പർ ആകാം, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആകാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ ലിക്വിഡ് എന്നും ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വേപ്പർ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറലി എഴുതിയത് മാത്രം. അപ്പോൾ എനിവേ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റായി മാറുന്നു ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ ബൈ അബ്സോർബിങ് ദ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആകാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആകാം. ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ലിക്വിഡ് വേപ്പറായി മാറുന്നു. ഇനി ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വരുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടു ഇവാപ്പറേറ്റ് ദ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ബൈ അബ്സോർബിങ് ദ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓർ ബോത്ത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു വെറ്റ് വേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറോ ആക്കാൻ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വരുന്ന ആ റെഫ്രിജറൻറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അഡീഷണൽ കുറച്ച് ഹീറ്റോടെ കൊടുക്കണം. ആ ഹീറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ എനിവേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടേംസും നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഐഡിയലി ദ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഐസോബാറിക്. ഇനി ഐസോബാറിക്കിൽ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് പ്ലസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Next, evaporator inlet and outlet conditions. Evaporator inlet will be a low pressure, low temperature refrigerant, and the refrigerant may be a wet vapor. And the evaporator outlet will be a low pressure, low temperature refrigerant, and the refrigerant will be a wet vapor, dry saturated vapor, or superheated vapor. Next, pH and TS ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ നമ്മൾ pH ഡയഗ്രാം TS ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ല പറയുക, മറിച്ച് ആ സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി അതിന് മുമ്പുള്ള അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ എളുപ്പമായ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു pH TS ഡയഗ്രാം പറയുക. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ചും ടി എച്ച് ഡയഗ്രാം കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, പി എച്ച് ഡയഗ്രാം നോട്ട് ഫോർ ദ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, just for this process 1 to 4.
നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പി എച്ച് ഡയഗ്രം വരച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ് നോക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ്. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ്സ് പറയുന്നു. then we will go to our system, vapor compression refrigeration system. Okay, here ഈ കാണുന്ന ലൈൻ, ദിസ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ. അതായത് ഈ ലൈനിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടെയുള്ളത് 100% ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനെ നമ്മൾ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ്. എഗെയിൻ ദിസ് കർവ്, ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള കണ്ടീഷൻ, റെഫ്രിജറൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% വേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കർവിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് വേപ്പറിനെയും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനുള്ള 100% വേപ്പറാണ്, ഇത് 100% ലിക്വിഡാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്. ഹിയർ ദ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് 0. ഈ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനും സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക. സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഏരിയയാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് കർവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഏരിയ വെറ്റ് വേപ്പർ റീജിയൻ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെറ്റ് വേപ്പർ മീൻസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ വേപ്പറും ഉണ്ടാകും ലിക്വിഡും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുക. ഈ ലൈനിൽ 100% ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 100% വേപ്പർ ആയിരിക്കും. ഇതിനിടയ്ക്ക് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും, ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെയും വേപ്പറിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സബ് കൂൾഡ് റീജിയനിലും 100% ലിക്വിഡാണ്, സൂപ്പർ ഹീറ്റ് റീജിയനിലും 100% വേപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി കൺസിഡർ എ പ്രോസസ് 1 to 4, and this process is an isobaric process. P1 equal to P2 equal to P3 equal to P4 equal to a constant pressure. അപ്പോൾ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം 1, 2, 3, 4 ഈ ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി, അതിനുവേണ്ടിയാണ്, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോസസ്സ് എടുത്ത് ഈ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഐസോബാറിക് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് 1 to 3 ഈസ് ഐസോതെർമൽ. ബിക്കോസ് ഫ്രം 1 to 3 phase change will happen. Phase change will happen at constant temperature, and the temperature is called the saturation temperature, and the pressure in which the phase change will happen called saturation pressure. അതായത് 1 to 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ചേഞ്ച്. കാരണം 1 എന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 100% ലിക്വിഡാണ്, 3 എന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% വേപ്പറാണ്. സോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 3 വെറ്റ് വേപ്പർ ആയിരിക്കും 1നും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 1ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇനി 3യോട് അടുത്താണ് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, ലിക്വിഡിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും. 1നോട് ചേർന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും, വേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആൻഡ് 1 to 3 ഈസ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം 1 to 3 ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവൻ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
മറിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇനി 3യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3 തൊട്ട് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും. അത് നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രാം കാണാൻ നേരത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ടി എസ് ഡയഗ്രാം. ആ സമയത്ത് കണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവുന്നു. കാരണം 3ലും 4ലും സെയിം കണ്ടീഷനാണ്, വേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവുന്നു. ഇവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് at point 1 the condition of the refrigerant is saturated liquid. At point 2 wet vapor, point 3 dry saturated vapor, and point 4 superheated vapor. Okay, ഇനി ഫ്രം പോയിൻറ്റ് 1 to 4 നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് 1 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ 1ലുള്ള ലിക്വിഡിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കരുതുക. അതാണ് 1 to 4. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം? 1 to 3 അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ലൈറ്റ്നിങ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ, പ്ലസ് 3 to 4 സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് ആകാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്. So for process 1 to 4, the amount of heat required for the refrigerant to change from the condition 1 to 4 to heats, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ്, രണ്ട് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല, രണ്ട് എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് 1 to 3 ദാറ്റ്സ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. ഫോർ 3 to 4 ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ചേഞ്ചിനോട് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റും, സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റുമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് 3 ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി പോയിൻറ്റ് 2 ആണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എഗെയിൻ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടില്ല, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 1 to 2 അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ നേരത്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ മേ ബി 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം. ദ സെയിം വേ കംപ്രസർ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ മേ ബി 2, 3 or 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് വേപ്പർ, 3 ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ, 4 എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ. ദെൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഈ പ്രോസസ്സ് 4 to 1 ആകുക. 1 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. സോ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ. ആൻഡ് എഗെയിൻ പ്രോസസ് 4 to 1 അത് നടക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? കണ്ടൻസറിൽ. ഞാനിപ്പം ഇവാപ്പറേറ്ററിലെയും കണ്ടൻസറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ഒരേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ഇനി പ്രോസസ് 4 to 1 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു എ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു എ ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് വരുന്ന സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റാകാം, ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകാം, ഇനി എന്തായാലും നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് 1 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു 1, അതിനെ ലിക്വിഡ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇവാപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നു, മേ ബി ലിക്വിഡ് ഓർ വെറ്റ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നേരെ വെറ്റ് വേപ്പർ ആക്കുന്നു, ഓർ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആക്കുന്നു, ഓർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ for considering process 4 to 1, then the amount of heat rejected from the vapor or refrigerant ഏതൊക്കെയാണ്? ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്. 4ൽ നിന്ന് 3 എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അതിനാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലേ 4 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് 3 ആകും. Then for the phase change purpose we remove latent heat of vaporization. Then the condition of the refrigerant will be changed from point 3 to point 1. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് 1 to 4 പ്രോസസ്സും 4 to 1 പ്രോസസ്സും പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് ഉള്ളത്, ഈ 1ലും 2ലും 3ലെയും 4ലെയും എൻതാൽപ്പീസ് ആൻഡ് എൻട്രോപ്പീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. We want to calculate
enthalpy and entropy at all points 1, 2, 3, 4. Okay, first of all പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻതാൽപ്പിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എൻതാൽപ്പികളെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എഫ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, നമ്മൾ HF1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു 0.7 ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദ 0.7 വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് ആസ് HF7. ഇനി ഇവിടെ ഒരു 0.8 ഉണ്ടെങ്കിൽ HF8. ഇൻ ദ സെയിം വേ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, റെഫ്രിജറൻ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ 0.3 എടുക്കാം. 0.3യിൽ വേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ G റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, HG എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 0.3യിലെ HG3, ഇവിടെ ഒരു 0.10 ഉണ്ടെങ്കിൽ HG10, 0.12 ഉണ്ടെങ്കിൽ HG12. അപ്പോൾ F റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. G റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം 1ലെയും 2ലെയും 3ലെയും 4ലെയും എൻതാൽപ്പികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം. എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1 H1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു HF1. ഐ ഓൾറെഡി സെഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ H1നെ HF1 എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. H1 ഈക്വൽ ടു HF1. ഓൾസോ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1 ദ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ equal to 0. What is dryness fraction X? Dryness fraction X is equal to amount of vapor divided by total amount. നമുക്കെടുക്കാം, നമ്മൾ 0.1 എടുക്കുന്നു, അവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് വേപ്പർ ഉണ്ട്? വേപ്പർ 0 ആണ്. വേപ്പറിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ്. ടോട്ടൽ മാസ് മീൻസ് മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇനി 0.3 എടുക്കുന്നു, 0.3യിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ മാസ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ വേപ്പർ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്കൂൾ ഈ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനിലെല്ലാം അത് 0 ആയിരിക്കും, സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിലെല്ലാം അത് 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 to 1 വേരി ചെയ്യാം. അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0.9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0.1, 0.2, 0.3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എൻതാൽപ്പി അറ്റ് 0.2. നമുക്കറിയാം 0.1ലെ എൻതാൽപ്പി നമുക്ക് കിട്ടി. 0.2ലെ എൻതാൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 0.2ലെ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.1ൽ എന്തുമാത്രം എൻതാൽപ്പി ഉണ്ടോ അതേ പ്ലസ് ഇത്ര ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റിനെ ഇത്രയും പാർട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 0.2 നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. സോ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, എൻതാൽപ്പി അറ്റ് 0.2 ഈക്വൽ ടു H2 ഈസ് ഇക്വൽ ടു HF2 പ്ലസ് X2 ഇൻറ്റു Hg2 മൈനസ് HF2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ H2 ഈസ് ഇക്വൽ ടു HF2 പ്ലസ് X2 ഇൻറ്റു Hg2 മൈനസ് HF2. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 0.1ലെ എൻതാൽപ്പി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് HF1 ആണ്. 0.2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് 0.1 പ്ലസ് ഇത്രയും ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ളതാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ 3ലെ എൻതാൽപ്പി എന്താണോ H3 മൈനസ് H1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
H3 minus H1 into X2. Dryness fraction at 2, X2 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതായത് H3 മൈനസ് H2 അതേ ഇൻറ്റു ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ X2 ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 to 2 എത്ര ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ എത്ര പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് കിട്ടും. പ്ലസ് H1 എൻതാൽപ്പി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? H2 എൻതാൽപ്പി കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം HF2 എന്ന് പറയുന്നത് HF1 തന്നെയാണ്. കാരണം 2 സംബന്ധിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ 1 തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് HF2 എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം H2 ഈക്വൽ ടു എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ 2 ടേബിൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ HF2 ഓൾറെഡി HF1 തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് X2 ഇൻറ്റു Hg2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വേപ്പർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് 0.3. ആ 0.3 നമ്മൾ Hg2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം Hg2ഉം Hg3യും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി അത് Hg2 എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മളെല്ലാം 2 ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ Hg2 മൈനസ് HF2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് Hg2, ഇത് HF2. ഇനി 1 പറയാൻ നേരത്ത് ഇത് HF1 എന്ന് പറയും, 3 പറയാൻ നേരത്ത് ഇത് Hg3 എന്ന് പറയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. 2 സംബന്ധിച്ച് 2 വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ Hg2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ Hg1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ Hg2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി Hg2 മൈനസ് HF2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. അതിൻ്റെ എത്ര പാർട്ട് അതേ ഇൻറ്റു ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും. അതേ പ്ലസ് HF2. കാരണം HF2 എങ്ങനെയായാലും ആഡ് ചെയ്യണം. കാരണം 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര എൻതാൽപ്പി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ഔത്തിൽ നിന്ന് H2 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, HF2 പ്ലസ് X2 HFG2 എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ എൻതാൽപ്പിയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, HFG2. അപ്പോൾ HFG2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HG മൈനസ് HF, അല്ലെങ്കിൽ HFG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HG മൈനസ് HF. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം HF2 ഈക്വൽ ടു H1, X2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് 0.2. അപ്പോൾ 0.2 നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി കിട്ടി. ആ 0.2 എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എൻതാൽപ്പി പ്ലസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻതാൽപ്പി അറ്റ് 0.3. ആ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് 0.3 നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, HF3 പ്ലസ് X3 ഇൻറ്റു Hg3 മൈനസ് HF3. Hg3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, HF3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇനി 0.3 എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും 0.1 എന്തുമാത്രം എൻതാൽപ്പി ഉണ്ടോ അതേ പ്ലസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 3 എൻതാൽപ്പി മൈനസ് 1 എൻതാൽപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. H3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എത്ര എൻതാൽപ്പി ഉണ്ട് പ്ലസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ഇവിടെ X3 ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ X3 ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി Hg3 മൈനസ് HF3, Hg മൈനസ് HFനെ നമുക്ക് HFG എന്ന് വിളിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ X3 ഈക്വൽ ടു 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ HF3യും ക്യാൻസലായി പോവും, Hg3. അതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും 0.3 എൻതാൽപ്പി Hg3 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ HF1 പ്ലസ് X3 ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല, എങ്കിലും അത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. സോ അറ്റ് 0.3 ദ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് Hg3. ഇനി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ Hg3യും Hg2ഉം ഈക്വലാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, H2 എടുക്കാൻ നേരത്ത് എൻതാൽപ്പി 2 എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ 1നെയും 3നെയും 2 ടേംസിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, HF3 ഈക്വൽ ടു HF2 ഈക്വൽ ടു HF1. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈക്വലാണ്. ബട്ട് ആ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പറയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ HF3 HF2 HF1 എന്ന് പറയുന്നു മാത്രം. ആക്ച്വലി വാല്യൂസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. കാരണം 0.1 നിന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ 0.2 ആകുന്നത്, 0.2 നിന്ന് ഇനിയും ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് 0.3 ആകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ Hg3 ഈക്വൽ ടു Hg2.
ഇനി x3 at dryness fraction at point 3 is equal to 1. Then enthalpy at point 4. Enthalpy at point 4 H4 is equal to Hg3. കാരണം Hg3 വരെയുള്ള എൻതാൽപ്പി ഉണ്ട്, പ്ലസ് അഡീഷണൽ നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 3 to 4 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ മാത്രമല്ല 3 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സുമാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം mCp ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് H4 ഈസിക്കൽ ടു Hg3. 3യിൽ എത്രത്തോളം എന്തോൽപ്പി ഉണ്ട്, എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 3 പ്ലസ് Cp ഇൻറ്റു T4 മൈനസ് T3. T4 മൈനസ് T3. ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 4 മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 3. ഓൾസോ Hg3 ഈസിക്കൽ ടു Hg2. അപ്പോൾ ഇത് ഈ എൻതാൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. H1 ഈസിക്കൽ ടു HF1, H2 ഈസിക്കൽ ടു HF1 പ്ലസ് X2 ഇൻറ്റു Hg2 മൈനസ് HF2. ആ Hg2 എന്ന് പറയുന്നതും Hg3 എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ HF1 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ HF2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ HF3 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈക്വലാണ്. കാരണം 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് 1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 3യിലേക്ക് എത്തുന്നത്, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും 1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 2യിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എൻതാൽപ്പികൾ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് ദ ടി എസ് ഡയഗ്രാം. ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിലും ദിസ് ഈസ് ദ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ and this is the saturated vapor line, and the peak portion is the critical point. Here 100% liquid and here 100% vapor. Again we consider process 1 to 4 and process 1 to 3 is the latent heat addition process, and process 3 to 4 we add degree of superheat to change the condition of the refrigerant from dry saturated vapor to superheated vapor. Okay. Sorry. Here 1 to 4 process is isobaric and 1 to 3 is isothermal, because 1 to 3 എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ് 1 to 4 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 to 3 നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 3 to 4 ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് 4 to 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി റിമൂവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ റെഫ്രിജറൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫ്രം പോയിൻറ്റ് 4 to പോയിൻറ്റ് 3. Again removing the latent heat of vaporization to change the refrigerant condition from point 3 to point 1. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക, ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി കണ്ടൻസറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സും ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഫുൾ പ്രോസസ്സും എന്തായിരിക്കും, ഐസോ ബാറിക് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രഷറുകളെ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രവും ടി എസ് ഡയഗ്രവും വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. എനിവേ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ്. സോ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1 നമുക്കറിയാം. പോയിൻറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 100% ലിക്വിഡാണ്. സോ എന്ത് ടേം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ എഫ് ചേർക്കാം. എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ കൂടെ എഫ് ചേർത്തു. എൻട്രോപ്പിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പിയോടെ എസ് എഫ് എന്ന് ചേർത്തു. ഇനി സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആണെങ്കിൽ വി എഫ് എന്ന് ചേർത്തു. ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1 S1 ഈക്വൽ ടു SF1 in kilojoule per kilogram Kelvin. You already know at point 1 the dryness fraction equal to 0 because there is no vapor, 100% liquid. Again at point 2 we want to calculate entropy, and S2 equal to H2 എന്താണോ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് H2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. S2 equal to SF2 plus X2
എസ് ജി ടു മൈനസ് എസ് എഫ് ടു. ഇവിടെയും എസ് ജി മൈനസ് എസ് എഫിനെ നമുക്ക് എസ് എഫ് ജി എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് എഫ് ജി ടു. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എസ് എഫ് വണ്ണും എസ് എഫ് ടുവും എസ് എഫ് ത്രീയും ഈക്വലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി ടുവും എസ് ജി ത്രീയും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എസ് ജി വണ്ണോ എച്ച് ജി വണ്ണോ ഇല്ലെന്ന്. ബട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പോയിൻ്റ് 1-ൽ 100% ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം പോയിൻ്റ് 2-ൽ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെയും പരിഗണിക്കണം, വേപ്പറിനെയും പരിഗണിക്കണം. ബട്ട് പോയിൻ്റ് 3-ൽ ഒൺലി വേപ്പർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എച്ച് എഫ് 3 എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമോ എസ് എഫ് 3 എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമോ ഇല്ല. എങ്കിലും ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം, കാരണം ഓൾറെഡി x3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊക്കോളൂ എസ് എഫ് 3. അപ്പോൾ അതുപോലെ പോയിൻ്റ് 2-ൽ നമ്മൾ എഫിനെയും പരിഗണിക്കണം, ജിനെയും പരിഗണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് 2 പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് ജി 2 മൈനസ് എസ് എഫ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. വേപ്പറിനെയും ലിക്വിഡിനെയും പരിഗണിക്കണം. എസ് എഫ് 2 ഈക്വൽ ടു എസ് എഫ് 1 ആണ്. ഇനി എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിൻ്റ് 3 നമുക്കറിയാം. പോയിൻ്റ് 3-ൽ 100% വേപ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എസ് ജി 3 എഴുതാം. എന്നിരുന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു എസ് എഫ് 3 പ്ലസ് എക്സ് 3 ഇൻറ്റു എസ് ജി 3 മൈനസ് എസ് എഫ് 3. ഹിയർ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ എസ് എഫ് 3 എസ് എഫ് 3 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, എസ് ജി 3 കിട്ടുന്നു. ഓൾസോ എസ് എഫ് 3 ഈക്വൽ ടു എസ് എഫ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എഫ് 1 ആൻഡ് എസ് ജി 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ജി 2. ദെൻ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിൻ്റ് 4 S4. ഇവിടെ പോയിൻ്റ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് S4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ജി 3. പോയിൻ്റ് 3-ലുള്ള എൻതാൽപ്പി എന്താണോ അതേ പ്ലസ് എത്ര ആഡ് ചെയ്തു, എസ് ജി 3 പ്ലസ് സി പി ഇൻറ്റു എൽ എൻ ലോഗ് ടു ദ ബീസ് ഇ ഇൻറ്റു T4 ഡിവൈഡ് ബൈ T3. ഹിയർ ഓൾസോ എസ് ജി 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ജി 2. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം പോയിൻ്റ് 3, പോയിൻ്റ് 2, പോയിൻ്റ് 1. പോയിൻ്റ് 1-ൽ എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പോയിൻ്റ് 3-ൽ ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോയിൻ്റ് 2-ൽ നമ്മൾ എഫിനെയും ജിനെയും പരിഗണിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി കോതൻഡ്രാമിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പേജിലും ഓരോ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 134A എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ പല റെഫ്രിജറൻ്റ് പല പേജസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പേജസിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ, അതുപോലെ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് എൻതാൽപ്പിയും എൻട്രോപ്പിയും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും വോളിയും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കായി നോക്കാം. 1 to 3, 4 ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 1 to 3, 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഫുൾ പ്രഷർ ഒരു അറൗണ്ട് 14.553 ആണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔദ്യോഗിക മനസ്സിലായി 14.553 ആണ് ഈ പ്രഷർ 1 to 4 നടക്കുന്ന പ്രഷർ എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ 54 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗിക നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് 1 to 3 നടക്കുന്ന ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 54 ആണ്. ഇനി ആ 54-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 14.553 ആണ് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് 14.553 നടക്കുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ 54 നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ പറയുക കണ്ടൻസറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ ടെമ്പറേച്ചർ തരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പോയിൻ്റ് 1-ലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും, പോയിൻ്റ് 3-ലെയും കിട്ടും, പോയിൻ്റ് 2-ലെയും പോയിൻ്റ് 4-ലെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഒരു കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രഷറും ആ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട്. ദെൻ ആ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് 1-ലെയും പോയിൻ്റ് 3-ലെയും എൻതാൽപ്പിയും എൻട്രോപ്പിയും ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് H2-ഉം H4-ഉം ആണ്. നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് 54 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ്.
ഈ 54 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് HF 277.86 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ വേപ്പറിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി 425.03 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലിക്വിഡിൻ്റെ എൻതാൽപ്പിയായി HFഉം വേപ്പറിൻ്റെ എൻതാൽപ്പിയായി HGയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദ സെയിം വേ എൻട്രോപ്പിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, SFഉം SGയും. 1.2562 is the entropy of the fluid or liquid and 1.7061 is the entropy of vapor. SGയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും ലിക്വിഡിനെയും വേപ്പറിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 54 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത്. ബട്ട് 4ലെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരും. ഇനി ഇത് ഫുൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആ 54 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 14.553 എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെയും വേപ്പറിൻ്റെയും HFഉം HGയും SFഉം SFGയും നമുക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? SF കിട്ടി, SGയും കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് SF1 ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും, SG3 ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി H2ലെ അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് 2 S2 കാണാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? SF2 പ്ലസ് X2 SG2 മൈനസ് SF2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി S2ലെ. അപ്പോൾ അതിൽ X2 തന്നാൽ SF2 നമുക്കറിയാം, SG2 അറിയാം, SF2 അറിയാം. കാരണം SF3യും SF2ഉം SF1ഉം എല്ലാം ഈക്വലാണ്. അതുപോലെ SG2ഉം SG3യും ഈക്വലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും തന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് 2ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകെ വേണ്ട പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷനാണ്. ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ഇനി ഇതുപോലെ പോയിന്റ് 4ലെ എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇവിടെ SG3 പ്ലസ് CP ഇൻറ്റു LN T4 ഡിവൈഡ് ബൈ T3 നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 54. CP നമുക്ക് തരണം, SG3 നമുക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെയുള്ള T4 എന്ന് പറയുന്ന ആ അൺനോൺ പാരാമീറ്ററും കൂടെ തന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് 4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സെയിം വേ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2 ഈക്വൽ ടു HF2 പ്ലസ് X2 HG2 മൈനസ് HF2 ആണ്. അപ്പോൾ HG2ഉം HF2ഉം എല്ലാം നമുക്ക് HF2 എല്ലാം ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവത്തിൽ നമുക്ക് H2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് 2 നമുക്ക് തരണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി പോയിന്റ് 4ലെ എൻതാൽപ്പി കാണാൻ H4 ഈക്വൽ ടു HG3 ഇൻറ്റു CP ഇൻറ്റു T4 മൈനസ് T3 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 54. T4 മാത്രം നമുക്ക് തരണം, CPയും തരണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് H4ഉം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ പോയിന്റ് 1ലെയും 3ലെയും എൻതാൽപ്പിയും എൻട്രോപ്പിയും നമുക്ക് എപ്പോഴും ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറോ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറോ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും കാണാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ എൻതാൽപ്പിയും വേപ്പറിൻ്റെ എൻതാൽപ്പിയും നമുക്ക് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയും വേപ്പറിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയും ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ പൗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെയും വേപ്പറിൻ്റെയും എൻതാൽപ്പി കിട്ടും. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെറ്റ് വേപ്പറിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിൻ്റെ എൻതാൽപ്പിയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HF2 പ്ലസ് X2 HG2 മൈനസ് HF2 ആണ് എങ്കിൽ ഈ HF2ഉം H1ഉം HF3 എല്ലാം ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ H2 പറയുന്നതിനകത്ത് എല്ലാം 2വിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ കേസിലും നമ്മൾ SF3യും SF1ഉം SF2 എല്ലാം ഈക്വലാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ S2 പറയാൻ നേരത്ത് SF2 എന്നും SG2 എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. മറിച്ച് SF1 എന്നോ SG3 എന്നോ പറയുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം 2വിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡേറ്റ ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ റെഫ്രിജറൻറ്റ്. എഗെയിൻ അനദർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അമോണിയ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണോ പറയുന്നത് ആ റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. ഇത് ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അറ്റ് പോയിന്റ് 1 H1 ഈക്വൽ ടു HF1, S1 ഈക്വൽ ടു SF1 ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഈക്വൽ ടു EF1, ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 0. At point 2 H2, S2
and V2. അതിൽ H2 is equal to HF2 plus X2 Hg2 minus HF2. Hg minus HFനെ നമുക്ക് HFG എന്ന് വിളിക്കാം. സോ HF2 is equal to X2 HFG2. ഇതുപോലെ തന്നെ S2വിനെയും V2വിനെയും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം HF1ഉം HF2ഉം ഈക്വലാണ്, SF1ഉം SF2 ഈക്വലാണ്, VF1ഉം VF2ഉം ഈക്വലാണ്. ദെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ H3 Hg3 എന്ന് എഴുതാം, S3 Sg3 എന്ന് എഴുതാം, V3 Vg3 എന്ന് എഴുതാം. ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓൾസോ HF1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു HF2. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ HF1ലെ വാല്യൂ വേറെയും HF2ലെ വാല്യൂ വേറെയല്ല, എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ H2 പറയുന്ന നേരത്ത് 2വിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ H3 പറയുന്ന നേരത്ത് 3യുടെ ടേംസിലെയും പറയുന്നത് മാത്രം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനാണ്. എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 4 H4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Hg3 പ്ലസ് Cp ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ദെൻ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് 4 S4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Sg3 പ്ലസ് Cp ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് T4 ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇവിടെയും Hg2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Hg3 ആണ്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക, കാരണം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് 3 പറയാൻ നേരത്ത് പോയിൻറ്റ് 3ലെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ അനാലിസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.